This conference will now be recorded. राधा स्वामी नाम जोगाए सोई तरे, कल कले से सब नास, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मई। राधा स्वामी गाय करो जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपनी धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना महर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जिब बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगदि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई। कोट कोट कर वंदना अरब खरब दंड तो, राधा स्वामी मिल गए भूला भक्ति का स्रोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बन तहीं विचारी। सत्व पुरुष चौथे पदवासा, संतन का वह सदा भिलासा। सो घर दर्शाया गुरुपुरे, बिन बजे जहाँ चर चतुरे। आदि अलेख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करता बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सूरत हुई अति करम गनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जिब बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सद्गुरु पदम धाम सतनाम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साधु संग मुनि देवनित, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितृ, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पर, क्या मुखले में गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूर्ण धनी, नीत करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीना दीना नाथ हाथ गहात मान करो,
अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार मैं। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिना नद सुरा। अब करो दया परत कस, तुम द्वारे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे सैया, देओ प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे सैया, देओ प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़कर, सविनय करूं पुकार। साधु संग मोहि देवनिता, परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देवनिता, परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे। स्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कुस्थं चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुराधिकं तत्त्वं न गुरुराधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परम दैवतं, गुरु परा परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, तन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम्। एकनीतं त्रिगुणमचलं सर्वभूते साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। सद्गुरुत्वं नमामि, सद्गुरुत्वं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाक रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। छाड़ रे मान कपट चतुरी, बदने बल हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म, धर्म कुकर्म छाड़ रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। छाड़ रे मान भवेर आशा, अजपा नामे कर रे निशा। राधे गोविंद नामटी बदने लाए नयन निरे सदा भासरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। राधे गोविंद 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 डाक रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। छाड़ रे मान कपट चतुरी, बदने बाल हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म धर्म कर्म छाड़ रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे छाड़ रे मान भवेर आशा अजपा नामे कर रे निशा राधा बोल 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 बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल। राधे गोविंद नामटी मदने लये नयन मेरे सदा बासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालरे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालरे। जय गुरु नाम समय हो जाए। जय गुरु वर्तमान सत्यानुषण ग्रंथ जय गुरु वर्तमान सत्यानुषण ग्रंथ पाठ करछंती भुवनेश्वर रु आम परिवार ज्येष्ठ पुत्र सधय दीपंकर। जय गुरु जय गुरु पढ़। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर स्वहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद ग्रंथ पाठ। अर्थ मान जश इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हुआ नहीं। सावधान ठकी जीव। तुमर ठाकुरत्व जाग्रत नहेले केही तुमर केंद्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती फांकी देले ताही पाइबो। तुमे लतार स्वभाव अवलंबन कर आउ आदर्श रूप वृक्ष को जड़ाई धरी सिद्ध काम हेबो। जदि तुमर आदर्शर कथा कहिले आनंद सुनिले आनंद तांकर चिंतारे आनंद तांको हुकुम पाइले आनंद तांको आदररे आनंद अनादररे मध्य आनंद हुए तांको नामरे हृदय उछुली उठे। मु निश्चय कहूची तुमर उन्नयन पाई आउ भाविबाकु हेबो नाही। सद्गुरुंकर शरणापन्न हुओ सतनाम मनन कर आउ सत्संगर आश्रय ग्रहण कर। मु निश्चय कहूची तुमको आउ तुमर उन्नयन पाई भाविबाकु हेबो नाही। तुमे भक्ति रूपक जल त्याग करी
आसक्ति रूपक बाली चढ़ारे बहु दूर जाओ नाही। दुख रूपक सूर्य तापरे बाली चढ़ा गरम हेले फेरी आसीबा मुस्किल हेबो। अल्प उत्तप्त हेउ हेउ जदि फेरी न आसी पार तेबे सुखी मरिबाकू हेबो। भावमुखी होई रहिबाकू चेष्टा कर, पतित हेब नाही बरं अग्रसर हेउथुबो। गुरुमुखी हेबाकू चेष्टा कर, आउ मनर अनुसरण कर नाही, उन्नति तुमको कौनसी मते त्याग करिब नाही। विवेक को अवलंबन कर, आउ मनर अनुसरण कर नाही, उदारता तुमको केबे हेले त्याग करिब नाही। सत्य को आश्रय कर, आउ असत्यर अनुगमन कर नाही, शांति तुमको कौनसी मते छाड़ी रहिब नाही। दीनता को अंतर रे स्थान दियो, अहंकार तुमर किछि भी करि परिब नाही। जहा त्याग करिबाकू हेबो ता आड़कू आकृष्ट बा आसक्त हुआ नाही, दुखरु रक्षा पाइब। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर, परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा और इष्ट परिवार सभी रातुर चरण रे मोर भक्ति प्रीतिपूर्ण प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग माध्यम रे जोड़ी होइतिबा समस्त ऋतिक देवता वृंद, सम्मानस्पद कर्मी वृंद, प्राणर गुरु भाई माने, करुणामय माँ माने, सत्संग प्रेमी शुद्धि वृंद समस्त को जनाए आज विशेष दिवस रे अंतर जय गुरु यथायोग्य प्रणाम। आज हूँ विशेष दिवस, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा शुभ 88तम जन्म तिथि। इति अवसर आम परम पूज्यपाद श्री दादा दीर्घ सुस्थ निरोग जीवन पाई परम पिता पाखरे बार बार आज प्रार्थना जनाइबा एवं इति अवसर भोगद्रवादी निवेदन करछंती। भुवनेश्वर मोर अग्रज सत्संग बरेण्य ऋतिक देवता इंजीनियर दिलीप कुमार साहू एवं परमपिता पर प्रार्थना जनाए तांको परमपिता आहुरी आहुरी शक्ति दियंतु, सदा सर्वदा इष्ट कर्म आहुरी आहुरी लगी रुहंतु। यही परम कारुण के पाखरे प्रार्थना जनाए। आहुरी मध्य भोग द्रव्यादि निवेदन करछंती अनुगुरु प्राणर गुरुभ्राता मानस रंजन महाकुड़ भाई, जे आम तापस महाकुड़ भाई बड़ भाई, तांकर पारिवारिक मंगल निमंते भोग द्रव्यादि निवेदन करछंती। प्रिय परम को लक्ष्य करी चलंतु एवं प्रिय पर तांकर परिवार परिवेश परिजन प्रिय परम अजस्छल करुणार अधिकारी हे उठंतु। यही परम कारण को पाखरे प्रार्थना जनाए। वर्तमान पाई भक्ति घरे प्रथमे भजन परिवेशन करचंती नुआ दिल्ली श्री संदीप महांती भाई। संदीप महांती भाई भजन परिवेशन कर। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। पूज्यपाद दादा ने लिखा, साथे तो যাবে না কিছু পরে সাথে তো যাবে না কিছু পরে তবে বোঝাটি বাড়িতে কেন মরিছ সাথে তো যাবে না কিছু পরে সঞ্চয় করেছ যারা পিছে পড়ে করেছ যাহা পিছে পড়ে রবে কেন তবে বৃথা করবে কাটাও জীবন
তার চেয়ে যদি তারে বাঁধিতে প্রেমের ডোরে, তার চেয়ে যদি তারে বাঁধিতে প্রেমের ডোরে, সবারই রাখিতে যে গো জাগে সবারই রাখিতে যে গো জাগে সাথে তো যাবে না কিছু তার পয়া পরে সঁপে দিয়ে একেবারে, তার পয়া পরে সঁপে দিয়ে একেবারে, আশ্রয় করে নিতে রাতুল চরণ, থাকি তোমার তবে দুঃখ করিয়ে থাকি তোরা ভব তবে দুঃখ করিয়ে মহান জীবনের মাঝে কত তর মহান জীবনের মাঝে কত তর মহাজীবনের মাঝে কত তর মহাজীবনের মাঝে কত জয় ଜୟଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ, ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବିରଚିତ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କଲେ। ଇତି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ କାରୁଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରସ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କଟକରୁ ପ୍ରାଣର ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ନିତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ, ନିତୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆଜି ଜନ୍ମ ତିଥି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ବିରଚିତ ଏକ କୋରସ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଘନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ प्रभु अवतार, प्रभु अवतार एसेছেন नर रूपे রাখিতে জগৎ সংসার, এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার। दिव्य करुणा घन पुरुषोत्तम, दिव्य करुणा घन पुरुषोत्तम प्रभु अवतार, प्रभु अवतार এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার, এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার। দিব্য করুণা ঘন পুরুষোত্তম, দিব্য করুণা ঘন
पुरुषोत्तम प्रभु अवतार, प्रभु अवतार এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার। তিনি ত্রাতা, তিনি পিতা, তিনি বন্ধু, তিনি দাতা, তিনি ত্রাতা, তিনি পিতা, তিনি বন্ধু, তিনি দাতা, বাঁধিলে তারে প্রেম বান্ধনে, বাঁধিলে তারে প্রেম বান্ধনে, মুক্তি লয়ে অনির্বাণ এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার। দিব্য করুণা ঘন পুরুষোত্তম প্রভু অবতার, প্রভু অবতার এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার। परम दयाल মরণ হারি, সকল ভয় রক্ষাকারী, পরম দয়াল মরণ হারি, সকল ভয় রক্ষাকারী, সবার আপন বন্ধু সুজন, সবার আপন বন্ধু সুজন, করিছেন সবারে উদ্ধার, প্রভু অবতার, প্রভু অবতার এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার, এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার। দিব্য করুণা ঘন পুরুষোত্তম প্রভু অবতার, প্রভু অবতার এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার। দেখো চে তারি আলো, মুক্তি দুয়ার খুলে দিল, দেখো চে তারি আলোয়, মুক্তি দুয়ার খুলে দিল, স্বস্তি মলয় ঝলকিল, স্বস্তি মলয় ঝলকিল, জাগিল শান্তি অপার, প্রভু অবতার, প্রভু অবতার এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার, এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার। রাতুল দুটি চরণ ধরিয়া, সেবা প্রেমের সাধন করিয়া, সর্ব পাপ ছেদন করিয়া, খুলে দাও সব ওগো দুয়ার, প্রভু অবতার, প্রভু অবতার এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার। দিব্য করুণা ঘন পুরুষোত্তম প্রভু অবতার, প্রভু অবতার এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার, এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার। দিব্য করুণা ঘন পুরুষোত্তম, দিব্য করুণা ঘন
पुरुषोत्तम प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার, এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার, এসেছেন নর রূপে রাখিতে জগৎ সংসার। ଜୟଗୁରୁ ନିତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ବିରଚିତ କୋରସ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଏ କୋରସ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଅନ୍ତରରୁ ତାଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରକଟିତ କରି ଏ କୋରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ନରୋତ୍ତମ ଧାରଣ କରି ଏ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ତ୍ରାତା, ସେ ହିଁ ପିତା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କୋରସ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଇତି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ କାରୁଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନରାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଜୟଗୁରୁ ନିତୁ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଆଜି ବିଶେଷ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଲୋଚନା ତୋଳି ରଖିବେ ରାଜକନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବରେଣ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଉତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଯାଜନ ତୋଳି ରଖିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗତିର୍ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତମ୍ଭ ବୃଦ୍ଧତା ସଦ୍ଗୁରୁସ୍ତଂ ନମସ୍ତୁତେ। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ମୋର ପରମାଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ବଡ଼ଦା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶିଶି ଦାଦା, ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା ଏବଂ ଠାକୁର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଇଛି ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଅନୁଗୁଳର ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଜିର ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ବରଣ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ, ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀଗଣ, ପ୍ରାଣର ଗୁରୁଭାତା ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତି ଭରା ରାୟ ଓ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୋତେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମୋ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯାଜନ କ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଆଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ବରଣ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ସହପତି। ସେ ଜଣେ ଯୁବକର୍ମୀ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ ଯୋଗଣରେ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ବହୁ ଯୁବକ ଆଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଟିମ୍ର ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ପୂଜ୍ୟ ବାବୁ ଭାଇ, ପୂଜ୍ୟ ଗୋଲେକ ଭାଇ, ପୂଜ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ପୂଜ୍ୟ ଅଂଶୁ ଭାଇ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ମଦନ ଭାଇ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଆଉ ଆଜିର ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଭାଇ ଏବଂ ତାପସ କୁମାର ମହାକୁଡ଼ ଭାଇ ଅନୁଗୁଳରୁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଜଣାଏ। ଆଜି ଆମର ଶୁଭ ଦିନ। ଆଜି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶିଶି ଦାଦାଙ୍କର ଶୁଭ 28ତମ ଜନ୍ମତିଥି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ, ଦାଦାଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା ଜଣାଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୟା କରିକି ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର ରେତା ଶରୀରେ ସୁପ୍ତ ରହି ଜୀବନ୍ତ ସେ ନିରନ୍ତର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶିଶି ଦାଦା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆମର ସାଧନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଝାମ୍ପ ଦେବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶିଶି ଦାଦା କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ଠାକୁର କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ଠାକୁର ଠାକୁର କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଠାକୁର କରୁ କରୁ
ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରୁ କରୁ ଦିନ ଠାକୁରତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରମ ଭାବେ ପାଇବେ। ଠାକୁରତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କଲେ ବୁଝିବେ ମୋର ଠାକୁର କେମିତି ଦୟାଳ। ଶ୍ରୀ ଦାଦା କୁହନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣର ଅଧିକାର ହୋଇ ଉଠିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଚାହିଁଛନ୍ତି 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ମାନେ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ଚାଲିବା। ଆମର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ମାଫିକ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ସଂଗତି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ଲାଖି ମଣିଷଟିଏ ହବା। ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଇଷ୍ଟ ଚଳନୀ ଥାଏ ଯଦି ତୋର ରୋକିବନି ତତେ ଦୁର୍ଗତି, ଦୁର୍ଗତି ସବୁ ଦୁର୍ଗ ହୋଇ ଆଣିବ ଜୟର ଉନ୍ନତି। ଆଚ୍ଛା ଯେବେ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସବୁବେଳେ ପାରସ୍ପରିକତା ଓ ପ୍ରୀତି ସଂଗତି ଉପରେ ବହୁ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ବଞ୍ଚ ଜୀବନ ଦଣ୍ଡକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦଣ୍ଡ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେ ମଣିଷର ମନଟାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର 2ଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୋଳି ଧରିବି। ଆଚ୍ଛା ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରତିଦିନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆଘାତ କଲା ଭଳି କଥା କହୁଥିଲେ। ଯେମିତି ମା ଜଣକ କାନ୍ଦିବେ ଦାଦା ସେହିପରି ମାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଦାଦା କଣ ପାଇଁ ମାଟିକୁ କନ୍ଦାଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସକ ଯିଏ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପୁନରାୟ ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ମା ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଥିଲେ ଆମ ଆସାମର ଆସୁଦାଙ୍କର ମା। ତେଣୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପର ଠାଉରିଆ କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାୟା ଯେ କିଏ ବୁଝିପାରିବ, ତାର ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଦାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। 1965 କି 66 ମସିହାର କଥା ବୋଧହୁଏ ହେବ। ମୁଁ ଉର୍ଜୁନାରେ ପଢିଥିଲି ଯେ ବରୁଡିରେ ଆମର ସୁନୀଲ ଦେବ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ସେ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସୁନୀଲ ଭାଇ ଆମର ସେତେବେଳେ ମାଳି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ସୁନୀଲ ଭାଇ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଗାର ଲୁଙ୍ଗି ପାଇଁ। ତାପରେ ସୁନୀଲ ଭାଇ ତାପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠିଲେ, ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସେତେବେଳେ ମୁଗାର ଲୁଙ୍ଗି ମିଳୁଥାଏ ଶୁଆଳି କୁଚିରେ। ସେ ଶୁଆଳି କୁଚିକି ଗଲେ, ମୁଗାର ଲୁଙ୍ଗି ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ। ସେ ବୁଣାକର ଜଣକ କହିଲା ଯେ 1 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସୁନୀଲ ଭାଇ ଫେରି ଆସିଲେ ଅର୍ଡର ଦେଇକି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଧ୍ରୁବ ଯୋଶୀ ଭାଇ। ଧ୍ରୁବ ଯୋଶୀ ଭାଇ ଆଶ୍ରମ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ସୁନୀଲ ଦେବ ଭାଇକି କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା। ଯାହା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସୁନୀଲ ଯୋଶୀ ଭାଇ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଭାଇ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ। ଆଶ୍ରମ ଗେଟ୍ ପାର ହୋଇ ବଡାଲ ବାଙ୍ଗଲାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଦାଦା ସେ ଦିଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନୀଲ ଭାଇକି ଦେଖି ଦାଦା ହସି ହସି ସୁନୀଲ ଦେବ ଭାଇଙ୍କ ପିଠିରେ ହାତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଲୁଙ୍ଗି କାଇଁ? ସୁନୀଲ ଭାଇ ନିର୍ବାକ। ଦାଦା ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲୁଙ୍ଗି ଚାହିଁଥିଲେ, ପୁଣି ଦାଦା କେମିତି ମତେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଲୁଙ୍ଗି କାଇଁ? ସୁନୀଲ ଭାଇ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଦାଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା ମୁଁ ଲୁଙ୍ଗି ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇ ଆସିଛି। 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବୁଣାକରଟି ଦେବ ଆଉ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଦାଦା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ କଲିକତା ଠିକଣାରେ ତୁମେ ପଠେଇଦବ। କିଛି ଦୂର ଦାଦା ଯାଇ ସୁନୀଲ ଭାଇଙ୍କ ଆଡେ ଚାହିଁକି ହସି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେହି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଟେର ପାଏ। ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି କେହି ଦେଖେ ମୁଁ ତାର ଟେର ମଧ୍ୟ ପାଏ। ତେଣୁ ଦାଦା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ କଣ ବଖାଣିବା? ଯଦି ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଆମର
तनु मन धन देई तांको जदि आमे सबुबले स्मरण करिबा एवं तांकर जो निर्देश अछि ताको मानि चलिबा इष्ट कर्म रे आमे निजको शामिल करिबा ताले आम जीवन धन्य हेबो ए नर जीवन धन्य होई उठिबो सबुठारु बड़ कथा होउची जे सबु समस्यार समाधान जानी था इष्ट प्रतिष्ठा तेणु ये जीवन आम इष्ट को नहीं चलिबा तांकर विधान को मानि चलिबा आम निज जीवन धन्य हेबो एवं विशेष भाव दादा कहउचंती तमर परिवेश सहित तमे तुमे जड़ित रहिबो परिवेश को सेवा देई तमे इष्ट दिग को आनिबो तेणु आमे विशेष भाव में आमर पड़ा पड़ोशी मान सहित सुसंपर्क रक्षा करवा से इष्ट दिग को आनिबा आमे निजको धन्य करवा समय संक्षिप्त आमर परवर्ती अछंती आमर प्रवीण जाजन करिवे सब ठाकुर सभापति रीति विशेष भाव में आमर जयंत कुमार परिड़ा भाई तेणु मु विशेष समय नौ नहीं आपण मानकर सार्विक मंगल कामना श्री ठाकुर शिष्य जनाए आपण माने समस्ते सुस्थ रे आनंद रे रुहंतु वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम जय गुरु जय गुरु प्रमोद भाई जय गुरु प्रमोद भाई आपण अति सुंदर भाव में आज दिवस उपलक्षे जाजन तोली रखुले इति अवसर रे आपनकर इष्टिपुत जीवन पाई परम करुण के पाखरे प्रार्थना जनाए वर्तमान पाई आम सहित युक्त अछंती मोर अग्रज प्रतिम सत्संगर वरेण्य सहप्रति ऋतिक सत्संगर उद्यमान युवकर्मी से बहु भाव में मुंबई रे इष्टकर्म करिसेंती ठाकुर परिवार को संग करती वर्तमान सत्संग प्यार आली निर्माणाधीन मंदिर सर्वाग्रे दायित्व बहन करी त्वरान्वित करि चलिछंती सत्संग होल टाइम वर्कर तांको वर्तमान पाई अनुरोध करी से अछंती श्रीजुक्त जयंत कुमार परिड़ा दादा वर्तमान पाई तांको अनुरोध करी 7टा 10 मिनिट पर्यंत आज विशेष दिवस उपलक्षे आलोचना तोड़ी रखिए जयंत भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु उपस्थित यही सत्संग माध्यम जोड़ी होता समस्त ऋतिक दादा सहप्रति ऋतिक अधर्जु जाजक समस्त को मोर हार्दिक जय गुरु तथा समस्त सत्संगी प्रेमी समस्त दादा समस्त माँ मान को मोर आंतरिक जय गुरु आंकरिंग उपस्थापना करुथिबा बाबू भाई को भी मोर जय गुरु इष्टि चेतना को परिचालना करुथिबा से जोगाजोग करुथिबा समस्त कर्मकर्ता को मोर हार्दिक जय गुरु दीक्षा नेला परे पछ धाड़ी रे बसिबा समय सुजोग केतेबेले हेले सत्यानुसरण पढ़िबार सुजोग बहुत दिन परे मिलिला जय राधे राधे ताड़ी मरा ठीक हेउ नथिला भूल भाल हुए प्रार्थनार स्वर बा गुरु वंदना ठीक रे गाई पारु नथिली से पछ धाड़ी रे बसिबा धीरे 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 केतेबेले आसी मुख्य वक्ता हे गली मु जानि परिलेनी केतेबेले एमिनेंट प्रोमिनेंट हे गली से मध्य मु जानि परिलेनी केतेबेले होल टाइम वर्कर हे गली से मध्य मु जानि परिलेनी थरे बाबाईदांको पाखकु मुंबई रु पाखापाखि 120-22 जन खंड आमे आसीथिलु बाबाईदांको पाखरे किछि आलोचना हेउथाय बाबाईदा कथा चलरे हठात एई होल टाइम वर्कर रो कथाटा कहिथिले आमे माने बहुत समय होल टाइम सेतेबेले
ମୁଁ ବମ୍ବେରେ କାମ କରୁଥାଏ, କାମ ଛାଡି ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ହୋଲ ଟାଇମ ୱାର୍କର ଆମେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ କର୍ମୀ ମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଏ ୱାର୍ଡ କୁ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥଟା କେଇଟା ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଜୀବନ ସାରା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଲି, ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ନାଇବା ଦାଇବା, ମୋ ଘର ସଂସାର କରିବା, ମୋ ନିଜ କାମକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବା ବା ଗୋଟେ ଦିଟା କୋଉଠି ଦୀକ୍ଷା ଯୋଗାଡ ହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ଯାଇକି ଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା, ନିଜେ ଯାଜନ କରିକି ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯୋଗାଡ କରିଲେ ଯାଇକି ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ହୋଲ ଟାଇମ ୱାର୍କର। ହୋଲ ଟାଇମ ୱାର୍କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଉଛି ତାଙ୍କର, ସେଇ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ହୋଲ ଟାଇମ ୱାର୍କର। ସେ ଘର ସଂସାର କରିଥାଉ ବା ଯାହା କିଛି କରିଥାଉ, ପ୍ରତିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଉଛି ତାଙ୍କର। ଏଭଳି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ମୋର ବୋଲି। ଏଇ ଭାବଟା ହିଁ ହଉଛି ହୋଲ ଟାଇମ ୱାର୍କର ଭାବ। ସେ ଯିଏ ବି କେହି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ କର୍ମୀ ହେଇପାରେ, ଗୁରୁ ଭାଇ ହେଇପାରେ, ଗୁରୁମା ହେଇପାରେ ବା ଯିଏ କେହି ହେଇପାରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଏଇଟା ଯେତିକି ସହଜ କହିବା, ବାସ୍ତବିକ ସେତିକି ସହଜ ହୁଏ ନା। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମଥାରେ ନେଇକି ଚାଲିଲେ କରପସନର ଭାବଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଡେଇଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ମଥାରେ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ସହିବାର ଭାବଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଗି ଉଠିବ, ମୁଁ ସହିପାରେ ନା। ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ମୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳହ ଏଗୁଡିକ ମୋ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ମୋର କାହାରି ସହିତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ନେଇକି ଚାଲିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସାଧନାର କଥା। ଏଇ ସାଧନାଟା ଯିଏ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ କରିଛି ସେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ହେଇ ଉଠିଛି। ସଦାସର୍ବଦା ନାମମୟ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାବ, ତାଙ୍କର କାମର ଭାବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଭାବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହର ଭାବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଭାବ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଭାବ, ସବୁର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାଟା ଥାଏ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। এই ইনক্ୟୁଜିଟିଭନେସ୍ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ସ୍ୱଭାବ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଜାଗେ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସାଧନା। ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କେଉଁ ଦିଗରୁ କରିବି, କଣ କରି ସେ ଖୁସି ହେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ, ଏଇ ମୋର ଭାବ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେ ମୋର, ଏଇ ଭାବ ଆସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଅନ୍ୟଟି। ଏଇ ଭାବଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିର୍ଜନ ତପା ଆଉ ନିୟତ ତପା ହବା ପାଇଁ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ କୋନେ ସାଧନ ଭୋଜନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ବହି ପଢିବା ଶିଖିନି ତ ଯାଜନ କଣ କରିବି? ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପଢିବାକୁ ମିଳେ, ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍କାର କରିକି ପଢେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ବାଣୀଟା ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା, ମୁଁ ବକ୍ତା, ସେଇମାନଙ୍କର ହେଇନି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଠେଇ ହେଇକି ସେଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥାଏ ଯେ ଶୁଣ ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ହେଇନ, ତୁମର କର ତୁମେ ମାନେ। এইটা କିନ୍ତୁ ବହି ପଢିବାର ଭାବଟା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ବହି ପଢାଟା ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ବହିଟା ପଢିବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେମିତି ବୁଝଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବିବେକ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ମନ, ମୋ ମନକୁ ବିବେକ ମୋର ମନକୁ କହୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଠାକୁର ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କର।
ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହ, ତୁ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଠାରୁ ତଫାତ୍ ରହ। ଯାଜନ କଲା ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣେ, ବହୁତ ଶୁଣେ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ଭାଇ ଯାଇଛି, ଠାକୁର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଦହି ବେପାର କର, ତୁ ଆଉ କୋଉଠି ଯିବୁନି, ମତେ ଆଣି କିଛି କିଛି ସେ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଯାହା କିଛି ଅଛି ମତେ କିଛି କିଛି ଆଣି ଦେବୁ। ସେ କରି ଚାଲିଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିୟମ ମାନିଲି, ତା ଗୋଡ କଟିଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏ ଯାଜନାରେ ମୁଁ ବୁଝେ ସେତେବେଳେ କି ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁର ବି ତ ମତେ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶରୀରରେ ନହେଲେ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ସେ କିଛି ନା କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମତେ କିଛି ନା କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରୀତିକି ଦାଦା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଜନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କିଛି ନା କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ପାଳନ କରୁଛି? ତାହେଲେ ମୋର କଣ ଗୋଡ କଟି ଯିବନି? ମୋର କଣ ହାତ କଟି ଯାଉନି? ଭୟଭୀତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହଉଥିଲି, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ବାସ୍ତବିକ ଭୟଭୀତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିଲି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ମୋର ହେଲା, ତାହେଲେ ମୋର ହାତ କଟିବନି, ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଡ କଟିବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚାଲିବି। ମୁଁ ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ କରେ, ଠାକୁର ବହୁ ଭୁଲ କରିସାରିଛି, ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି, ତୁମକୁ ହିଁ ଧରି ଚାଲିବି। ପୁଣି ଭୁଲ କରେ, ପୁଣି ସଂକଳ୍ପ କରେ, କିଛି 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 ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମଣିଷ ଚାଲିଥାଏ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କନଫରେନ୍ସରେ କହିଲେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିଲେଣି, ଆଉ କେତୋଟି କଥା କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସହନଶୀଳତା, ଆଉ ଗୋଟେ ସହନଶୀଳ, ଗୋଟେ କ୍ଷମାଶୀଳ। ଆମେ ମାନେ ସହନଶୀଳତାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ମତେ ଚାପୁଡାଇ ପକେଇଦେଲା ମାଡ ଖାଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ସହିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସହନଶୀଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ଠାକୁର କହିଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମାଶୀଳ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା। ସହଜରେ ଆମେ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ଏଇ ସହନଶୀଳ କ୍ଷମାଶୀଳ ଯେତେବେଳେ କନଫରେନ୍ସରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆମର ଯୋଉ ରୀତିକ ଦାଦା ମାନେ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଥିଲେ, ସୁଧୀର ଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହିଲେ ସହନଶୀଳ କ୍ଷମାଶୀଳ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିଲୁ, ସତରେ ତ ମଣିଷ ସହଜରେ ତ କ୍ଷମା ତ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ମତେ ଯଦି କେହି ପଦେ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭିତରେ ରଖିକି ଚାଲୁଛି, ମୁଁ କ୍ଷମାଶୀଳ ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ କେଡେ ଗଭୀର କଥା ଦୁଇ ଧାଡିରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ମତେ ଏଠି ସମୟ ମିଳିଗଲା 30 ମିନିଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ କନଫରେନ୍ସକୁ ଆସନ୍ତି, 3-4 ମିନିଟରେ ଏତେ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟର କଥା। ସେଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଏ, ତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ସେଥିପାଇଁ ହାଉଜର ମ୍ୟାଣ୍ଡା ଲେଖିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଓସନ୍ ଇନ୍ ଏ ଟି କପ୍। ବିରାଟ ସାଗରକୁ 2-3 ମିନିଟରେ 2-4 ପଦରେ ସାରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କୌଣସି କଥା କାହାରି ଉପରେ ସେ କେବେ ଜାହିର କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ଜଣାତରେ ହେଉ ବା ଅଜଣାତରେ ହେଉ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଦେଓଘର ଯାଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବହିରେ ପଢିଥିଲି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ କିଛି ନା କିଛି ନେଇକି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ ନା।
ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କଣ ନେବି କଦଳୀ କିଛି ଧରି ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲି। ସେଠି ଏ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ଦା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଦାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା ହିନ୍ଦୀ ନା ବଙ୍ଗଳା ନା ଇଂଲିଶ କ୍ଲିୟର, ଅଧା ଓଡ଼ିଆ ଅଧା ବଙ୍ଗଳା ଏମିତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ କହିଲେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦାଦା ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ଆସି ସାରିବା ପରେ ତୁମେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିକି ଯାହା ଦବା କଥା ଦେବ। ସେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଣାମ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମତେ ଜଣା ନଥାଏ କେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ କେତେବେଳେ ନ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଥିଲା। ସେ ମତେ ଧକ୍କା ମାରିକି ପେଲି ଦେଇ ନଥିଲେ ବା ହେଟ୍ ହାଟ୍ କହିକି ବିଦା କରିଦେଇ ନଥିଲେ। ସେ ମତେ ରୋକିଥିଲେ, ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଏଇଠି ଏବେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିକି ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଯିବେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବସିବେ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଇଦବ। ମୁଁ ନାଟମଣ୍ଡପ ବି କୋଉଟା ଜାଣିନି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ମୋର କଦଳୀ ଧରିକି ବସିଛି, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେବି, ମତେ ଜଣା ନଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଏଇ କଦଳୀଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ପୁଣି ନିୟମ ବି ଥାଏ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ବସିବେ, ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିବା ପରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ତାପରେ ଆବେଦନ ନିବେଦନ ଯାହା କିଛି ଉପହାର ବା ଯିଏ ଯାହା ନେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏତେ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କଦଳୀ ଟିକେ ଧରେଇ ଦେଲି ତାଙ୍କୁ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ହସି ହସିକି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକର କଥା, ଏଠି କଦଳୀର କଥା ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, କାହାର ଲୁଙ୍ଗିର କଥା ହେଉ, କାହାର ଚାଦରର କଥା ହେଉ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭିତରେ ମୋର କର୍ମଫଳ, ମୋର ଗ୍ରହ ଦୋଷ କେବଳ ମୋର କାହିଁକି, ମୋର ଅତୀତର ମଧ୍ୟ, ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ, ମୋର ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ବହୁ କର୍ମଫଳ ସେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ମଫଳ ନେଇ 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 ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ, ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଏ ଆମ ମାନଙ୍କର, ମୋର, ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହି 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 ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ପଡନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କନଫରେନ୍ସରେ ବହୁବାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଜଗତରେ ଏଭଳି ମଣିଷ କିଏ? ମୁଁ ଭଲରେ ରହୁନି ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଣି ଝରି ଆସୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମେହସୁସ କରିବାଟା ହୁଏ, ଅନୁଭବ କରିବାଟା ହୁଏ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ, କାହାକୁ ଆଦର କରି,
ଜଣକୁ ଶାସନ କରିବାର ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ତାକୁ ଯଦି କିଛି କୁହାଯାଏ ସେ ସହି ପାରିବନି। ଏ ହଉଛି ମାଲିକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୟାର କଥା, ବଡ ମିରାକିଲର କଥା ହଉଛି ଏଇଆ। ଜଣେ ଭୁଲ କରିକି ଯାଇକି ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦେଲେ, ତାକୁ ଶାସନ କଲେ ସେ ସହି ପାରିବନି, ହୁଏତ ଛାଡି ଦେଇପାରେ। ଯିଏ ସହିପାରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି। ସେ ଜାଣିନଥାଏ, ଅବାକ ହେଇକି ଦେଖିଥାଏ, ମୁଁ କରିଲି କଣ ମତେ ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି। ଯିଏ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝିଯାଏ, ପାର୍ଷଦ ମାନେ ସହିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କର ତିରସ୍କାର ଭର୍ସନା ବହୁ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଥରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଓଘରରେ କିଛି ଲିଷ୍ଟ ବନାଗଲା। ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମବାସୀ ନିୟତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଶ୍ରମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଲେ ଆଉ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଶ୍ରମଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇ ଉଠିବ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜଣା, ସେ ଲିଷ୍ଟ କଣ ଦେଖିବେ। ଯାହା ଭାଇ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଭିତରର ବାହାରର ମନର କଥା ସବୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିଏ ଚାଲିଯାଏ ସେ ସ୍କାନ କରିଦିଅନ୍ତି ଭିତରେ କଣ ନେଇକି ସେ ଆସିଛି, ତା ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି, ମୋର ଭାର ସେ କେତେ ଲୋଡ ନେଇପାରିବ, କେତେ ଲୋଡ ନେଇପାରିବନି। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ସେ ବଡ ବଡ ଆଖି କରିକି ଆମ ଆଡକୁ ଏମିତି ଝୁଁକି ପଡିକି ଅନେଇଥାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ହାତ ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତି, ତ ବେଳେ ବେଳେ ଜୋର କରିକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ସେ ଦେଖନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କର ହେଇ ଉଠିଛି, ମୁଁ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କର ଭାରଟା ନେଇକି ଚାଲିପାରିବି ମୁଣ୍ଡରେ କାନ୍ଧରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁହଁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ ବୁଝେ, ମୋର ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତା। ପ୍ରଥମ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ପରେ ବୁଝିଲି, ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଲେ ସାୟଦ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଭାର ନବାର କ୍ଷମତା ବୋଧେ ମୋ ଭିତରେ ଆସିନି, କିମ୍ବା ମୁଁ କୌଣସି ଏଭଳି ଭୁଲ କର୍ମ କରିଛି ଯାହା ଇଷ୍ଟ ମାଫିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଖୁସିରେ ଅନେଇ ରୁହନ୍ତି କିଛି ସମୟ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ମନ ଭରିଯାଏ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ବହୁତ କମ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ କଥା ଭିତରେ କଣ ଯେ ଥାଏ ତାର ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହବ ନାହିଁ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାମ ଛାଡିଲି, ଠାକୁରଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବି, ଘର ପରିବାର ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରିବା ପରେ, କାରଣ ହଠାତ୍ ଯଦି ମୁଁ ଡିସିସନ ନେଇଯାଏ, ମୋର ମା ବାପା ଯଦି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ହେଇ ଛିଡା ହବ। ମା ବାପା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଏ, ବାବାଇଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ହୁଏ। ମୁଁ ବସିଛି, ଗୌର ଭାଇ ବାବାଇଦାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ,
ମୁଁ ବସିଛି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ଚିନ୍ତା କରିକି କଣ କରିବି, ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ମୋର କଥାଟା ଜଣେଇବି। ହଠାତ୍ ବାବାଜୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାବାଜୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମତେ କହିଲେ ପ୍ରଣାମ କର। ମୁଁ ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସେଇଠି ଆଣ୍ଠେଇକି ରହିଛି। ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦାଙ୍କୁ, ବାବା ଇଏ ମୁମ୍ବାଇରେ থাকে, ମୁମ୍ବାଇରେ ରହେ, ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏମିତି ଏମିତି କିଛି କାମ ସାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରିବ। ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦାଙ୍କର ସେ ହସ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ହବନି। ହସି ହସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବାଜୀଙ୍କୁ, ପଚାର କଣ ତାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୋଉଠି ରହିକି କାମ କରିବ ବୋଲି ତାର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି କହିବେ ସେଠି କାମ କରିବି। ନା ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଅଛି କି କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିକି କାମ କରିବ ବୋଲି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ହେଲେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କିଛି ଦରକାର, କାମ ଦାମ ତ ଛାଡ଼ିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦାଦା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପରମ ପିତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତୁ ସୁଖରେ ରହ, ମଙ୍ଗଳରେ ଥାକ। ତାପରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଚାର ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ତାକୁ କେବେ ପଠାଯାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାର କିଛି ବାଧା ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ମାଲିକଙ୍କର ସେ କେଇ ପଦ କଥା ଜୀବନରେ ଭୁଲି ହବନି। ମାଲିକ ଦୟାମୟ, ସବୁ ସମୟରେ ଦୟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାହିଁବା ତାରି ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏଇଟା ବିରାଟ ବଡ ସାଧନାର କଥା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରହିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ମାନେ ଏଭଳି କୌଣସି କର୍ମ କରିବି ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମକୁ କଷ୍ଟ ବୋଧ ହବ। ମୋ ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ବୋଧ କରିବେ, ଏଇ ବୋଧଟା ନ ଆସିବା, এইটা ହିଁ ଅନୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଯାହା ମୁଁ ବୁଝେ। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ବମ୍ବେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏ ଲାଷ୍ଟ ଥର, ସେତେବେଳେ ସିପାହୀଦା କହିଲେ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ସାଧନା କହିଲେ ଏଇଟା, ଆମର ସାଧନା ବି ହେଉଛି ସେଇଟା, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା। ଆମର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର କର୍ମ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିବା। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ପୁନେରେ ଭୂମି ପୂଜା ହେବ। ଭୂମି ପୂଜାରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ସପରିବାର ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ ପାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ମସଗୁଲ ହେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବାବାଇଦା କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା
ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏଇଭଳି ଭାରତ ବର୍ଷ ସେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁ ମା ମାନେ ଜୋର ଜୋରରେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମାଲିକ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ। ମାଲିକ ଖୁସି ରହିଲେ, ଆମେ ମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବାବାଇଦା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ବିନୟର ଭାବ କୋଉ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ତଥାକଥିତ ଯୋଉମାନେ ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ହାତ ଟେକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହାତ ଦି ହାତ। କିନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ, ସେ ହାତ ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହାତ ଯୋଡିବା ଭିତରେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦୟା, କରୁଣା ସବୁ କିଛି ଭରି ରହିଥାଏ। କେତେ ବିନୟ! ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ, ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା, এই ଦୀକ୍ଷା କରିବା ପଛରେ ରିଜନ କଣ? সেই কথা ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଥରେ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଦେଇଥିଲେ, আমাদের ଗନ୍ତବ୍ୟ ହବ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା, ଯଦି କେହି ଜଣେ ଆସିକି କୁହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କହିବି ତାର କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଜଣକର ବି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହବାର ବାକି ଥାଏ। ଆଉ ତାର ଉପାୟ ହେଉଛି କଣ? ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ନିଜେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୋର ପରିବାର, ପରିଜନ, ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବା। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଚାଲିବେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ପାଳନ କରିକି ଚାଲିବେ, ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରିକି ଚାଲିବେ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଜଗତରେ କେତେ କଣ ଦେଖାଯାଏ, କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କେତେ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭେଳିକି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକାଇ ବ୍ଲାକ୍ ମନି କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି କରିବା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ଆଳରେ, ଧର୍ମର ଆଳରେ କିଛି ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟାକୁ ପଢି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା, ଏଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବ, ଆନନ୍ଦର ଉପଭୋଗ କରିବ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଏଇ ହଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ହେଇ ଉଠିବା, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ସେଇ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଆମର ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଗତରେ କେହି ଏମିନେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଗତରେ କେହି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ସେହି ବକ୍ତା, ସେହି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ସେହି ଜଗତର ସବୁ କିଛି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯାଜନ କରାନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ଦେଇକି କାମ କରାନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୁହଁ ଦେଇକି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି ମୁହଁରେ କଥା ବି କହି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ, ସେଇ ପ୍ରିୟ, ସେଇ ପରମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟନ୍ତ ଭାଇ। ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ବାସ୍ତବତା ହିଁ ଧର୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବତା ହିଁ ଭରିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାଜନ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭାଷା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଏ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଭାଷା ବି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ପରମ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଯାଜନ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଗି ରହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ବିଶେଷ ଦିବସରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ବହୁ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡି ହୋଇ ତାଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଚିନ୍ତନ ମନରେ ବର୍ତ୍ତି ହେବା ସହିତ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜୟଗୁରୁ। ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହି ରଖେ। 2008 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧାନବାଦ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଜଏନିଂ ପାଇଁ ମୋର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଜଏନିଂ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୀତି ଉପହାର ଦେବି। ମୋର ବଡ ଭାଇ ଯେ ବରେଣ୍ୟ ଋତିକ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଭାଇ ଏଇଭଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦାଦାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଦେବି। ଭାଇ କହିଲେ କଣ ଦେବୁ? ନା ମୁଁ କହିଲି ଜଏନିଂ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କିଛି ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବି ବୋଲି ମୋ ମାନସ ଭିତରେ ଏଟା ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଭାଇ କହିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କୋଉଠୁ ନେବି? ନା ସେ କହିଲେ ସ୍ୱସ୍ତି ଶିବିର ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୋଉଟା ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗେଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ସେଇଠି ଯାଇ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର କଥା କହିଲେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ଏକଦମ ସେଟଟେ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତ ଭଲ ଭଲ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ପାଇଁ ନେବି? ଭାଇ ମତେ କହିଲେ ସେଇଠି ବେସିକାଲି ଠାକୁର ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଯାଏ ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରୱେରଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ପୁରା ପତଳା ଅତି କପଡାର ଏବଂ ତା ଡୋରରେ ବନ୍ଧା ନଥାଏ, କମରଟା ପତଳା ଇଲାଷ୍ଟିକ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭଳି। ନେଇଗଲି। ମୁଁ ତ ଖୋଲା ଖୋଲି କିଛି କରିନାହିଁ। ନେଇ ଯେତେବେଳେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବସିଥାନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ କୈଳାସ ଦାସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲି, ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଜଣେଇଥାଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ମୋର ଏମିତି ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ପୂଜ୍ୟ କୈଳାସ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତି, କୈଳାସ ଦାସ ନେଇକି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ସାଇଡରେ ଦାଦାଙ୍କର ଯୋଉଠି ରହେ ଯେ ପ୍ରୀତି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେଟା ମାଗନ୍ତି। ମାଗିଲା ଭିତରେ ଖୋଲି ନିଜେ ସେଇ ଅଣ୍ଡରୱେରଟା ହିଁ ଖୋଲନ୍ତି, ଖୋଲି କେମିତି ଟିକେ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଟାଣି ପୁଣି କୈଳାସ ଦାସକୁ ଦିଅନ୍ତି, ରଖିଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ତେଣୁକରି ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯାହା ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋରମ ହୋଇ ଉଠିଛି ତାଙ୍କର ଦୟା କରୁଣାରୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଭୋଗ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ରହିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ ଦାଦା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ରହିବେ ଡକ୍ଟର ଅର୍ଜୁନ ବଳ ବରେଣ୍ୟ ଯାଜକ ଭାଇ ବନପାଳରୁ ରହିବେ ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ରହିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବେଦଶ୍ରୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ସାହୁମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱର ନାୟକ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଏଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା। ଆଜି ଏଇ ଯେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟ ଚେତନା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 215ଟି ପରିବାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ଏ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଭାବରେ ବରେଣ୍ୟ ଋତିକ ଦେବତାଗଣ, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ କର୍ମୀଗଣ ଓ ଭାଇ ମା ମାନେ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନରାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ଜୟଗୁରୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ଆଉ ଆଜି କିଛି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାଇ ଓ ଦାଦା ମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ 11:30 ସମୟରେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଇଡିରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବହୁ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ନାଚୁଣୀ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସତ୍ସଙ୍ଗ। 7:30 ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆଳି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ 8ଟା ସମୟରେ ବାଣୀ ବିହାର ବାଣୀ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
एवं संध्या 7 घटिका समय सत्संग विहार भुवनेश्वर आनुकूल्य विशेष सत्संग अनुष्ठित होब बहु भाव योगदान करने निवेदन करा जायछि। वर्तमान सत्संग ध्वनि दे सत्संग सांग करने वरेण्य गुरु भ्राता हरिहर विशाल भाई कंजरा को अनुरोध करते। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सात संघ की सात संघ की सात संघ की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यपुत्रं वंदे आर्यपुत्रं वंदे मातृभद्रां वंदे अहं पुष्टिदैवतं वंदे अहं कृष्टिदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु तो भाई जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु समस्त 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 जय गुरु जय गुरु मदन भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु निरंजन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु कुन्नी भाई जय गुरु कुन्नी भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु बसंत भाई जय गुरु बसंत भाई नाचु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु तुम्हें किंतु बुढ़ा हलो ना जय गुरु ऑपी भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु ऑपी भाई जय गुरु प्रेमा 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 जय गुरु ऑपी भाई जय गुरु बाबू भाई जय गुरु सारे जय गुरु जय गुरु जय गुरु प्रेमा जय गुरु घासी भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु